बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के लाडले और प्यारे बच्चे जो विश्व को परिवर्तन करने की शक्ति रखते हैं, विश्व परिवर्तन करने के संकल्प डालते हैं, वायुमंडल को, भारत के वायुमंडल को सतो प्रधान बनाने के लिए जी जान से अपने संकल्प लगा देते हैं। भारत के वायुमंडल को एकदम पवित्र और बिल्कुल शांत बनाने वाले शांति के सागर के बच्चे जो बाप ने कार्य दिया है, अभी फिलहाल भारत के नक्शे पर परम लाइट डालने वाले, परम प्रकाश, परम 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 महाप्रकाश, वो महाप्रकाश की शक्ति भारत के वायुमंडल में डालने वाले, भारत के नक्शे के ऊपर और भारत के नक्शे के अंदर दादाजी को खड़ा करके ऐसे योग करना है। भारत के नक्शे के अंदर दादाजी खड़े हैं और आसपास सब बच्चे भारत के नक्शे के बाहर कॉर्डन कर रहे हैं। भारत के आउटलाइन पे, जो भारत के नक्शे का आउटलाइन है ना, उसके बाहर, उसके ऊपर सभी बच्चे बुद्धि से सब खड़े हैं और परम शांति के, परम 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 महाशांति का, परम धाम से, बेहद के परम धाम से जो प्रकाश है, बेहद के परम धाम का महाप्रकाश, उस प्रकाश से अपने संकल्पों द्वारा भारत के नक्शे के अंदर वो प्रकाश डालते हैं। ऐसी मेहनत करने वाले लाडले और प्यारे बच्चे और परम शांति और परम महाशांति और परम महाप्रकाश के संकल्प डालने वाले, मन, बुद्धि और संस्कार के अधिकारी, जिनका मन कंट्रोल में है, मन बाप को दे दिया, मन बाप का हो गया, और बुद्धि भी कंट्रोल है। बुद्धि में भी जो सोचना चाहे वही सोच सकते हैं, वही सोचना। तो सोचना क्या है? विश्व परिवर्तन, विश्व कल्याण और स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का कार्य बुद्धि से ये सोचना है। तो वही संस्कार बन जाएंगे जो सोचेंगे। जिनका मन बाप को दे दिया, तो जो सोचेंगे वही संस्कार बन जाएंगे। तो बार बार बुद्धि में वही बातें आती रहेगी, वही मंथन मनन चलता रहेगा, मनन मंथन वही चलेगा। तो संस्कार के अधिकारी ही वरदानी मूर्त है। वरदानी मूर्त माना बाप और बच्चे कंबाइंड रूप, बाप और आप कंबाइंड रूप, बाप और आप में कोई फर्क ना रहे, उसको कहते हैं वरदानी मूर्त। मन, बुद्धि और संस्कार के अधिकारी ही वरदानी मूर्त। आज वरदाता और भाग्य विदाता, वरदान लौटाने वाला वही भाग्य विदाता बाप, जिसको हम दादाजी भी कहते हैं। विदाता, वरदाता और विदाता बाप अपने महादानी और वरदानी बच्चों को देख रहे हैं। बच्चे क्या बन गए? बाप का बनने से, बाप और आप एक होने से क्या बन जाते हैं? महादानी और वरदानी। वर्तमान समय महादानी का पाठ सभी यथाशक्ति बजा रहे हैं, लेकिन अब अंतिम समय समीप आते हुए विशेष वरदानी रूप का पाठ प्रैक्टिकल में बजाना पड़े,
तो वरदानी रूप का पाठ बाप और आप, कंबाइंड रूप, डबल एज सीते। अंतिम समय समीप आते हुए विशेष वरदानी रूप का पाठ प्रैक्टिकल में बजाना पड़े। महादानी विशेष वाणी द्वारा सेवा करते हैं, लेकिन साथ में मनसा की परसेंटेज कम होती है, वाणी की परसेंटेज ज़्यादा। जो मनसा से सेवा हो सकती है ना, वो वाणी से नहीं हो सकती। तो वाणी की परसेंटेज ज़्यादा और मनसा की उससे कम। और वरदानी रूप में वाणी कम और मनसा की परसेंटेज ज़्यादा। तो वरदानी रूप में क्या है, संकल्प शक्ति से सेवा होती है, संकल्प में पावर होती है। तो संकल्प द्वारा शुभ भावना और कामना द्वारा थोड़े समय में ज्यादा सेवा का प्रत्यक्ष फल देख सकते हैं। वरदानी रूप द्वारा सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए। शुद्ध संकल्प, शांत संकल्प, जिन संकल्पों में बेहद की परम शांति हो, उसको कहेंगे शुद्ध संकल्प। तथा अन्य संकल्पों को सेकंड में कंट्रोल करने का विशेष अभ्यास चाहिए। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में, कहाँ, बेहद के महासागर के तले में, जहाँ साइलेंस है, आवाज की दुनिया से परे, जहाँ पर सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाए। जो स्वरूप है वो एकदम साइलेंस का हो जाए, अर्थात ब्रेक पावरफुल हो। जब चाहे संकल्पों को ब्रेक लग जाए, ऐसी पावरफुल ब्रेक हो। संकल्प शक्ति अपने कंट्रोल में हो, और साथ साथ आत्मा की और भी विशेष 2 शक्तियां, बुद्धि और संस्कार, तीनों ही अपने अधिकार में हो। तीनों में से एक शक्ति के ऊपर भी अगर अधिकारी कम है, तो वरदानी स्वरूप की सेवा जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं कर सकते। जितना महाकार्य का महायज्ञ रचा है, उतना ही इस महायज्ञ में महादानी का पाठ भी विशेष बजाना पड़े। साथ साथ आत्मा की तीनों शक्तियों के ऊपर संपूर्ण अधिकार की जो भी कमी हो, उसको महायज्ञ में स्वाहा करना है। जितना भी विशाल कार्य करना है, उतना ही इस विशाल कार्य के बाद, विशाल कार्य मतलब परिवर्तन का कार्य, विश्व को परिवर्तन करने का कार्य कितना बड़ा कार्य है। सर्व शक्तियों के मास्टर विधाता श्रेष्ठ संकल्प द्वारा मास्टर वरदाता, मास्टर वरदाता सदा सागर के तले के अंदर, सागर के तले के अंदर, कहाँ पर, बेहद की कला के जो दूध का सागर है, दूध बिल्कुल दूध जैसा सफेद, उस सागर के अंदर चले जाना, तले में। तो यहाँ क्या लिखा है, सर्व शक्तियों के मास्टर विधाता शेष संकल्प द्वारा मास्टर वरदाता सदा सागर के तले के अंदर अति मीठे शांत स्वरूप, लाइट और माइट हाउस बन, इसी स्वरूप की सेवा करना। कितना अच्छा मामा क्या है, वाणी 2 बार सुनना बच्चे,
बहुत अच्छी वाणी है, बेहद के बेहद की। परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महा బేహద్ పరం మహాశాంతి, బేహద్కే బేహద్ పరివారం మొత్తరికి బేహద్ మా దివ్య సందేశాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారు. మన బుద్ధి సంస్కారాలకు అధికారిగా మనసును కంట్రోల్లో ఉంచుకుంటే, మనసును బాపుకిస్తూ పూర్తిగా విశ్వ పరివర్తక, విశ్వ కళ్యాణకారి, స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేయగలుగుతారు అనే టాపిక్ గురించి మా ఇచ్చినటువంటి దివ్య సందేశము మీరు ఇంతవరకు హిందీలో విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బేహద్ అపురూపమైన ప్రియమైన పిల్లలకి, విశ్వ పరివర్తన యొక్క శక్తి కలిగినటువంటి ఆత్మలకి, విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మలకి, భారతదేశం యొక్క వాయుమండలాన్ని సతోప్రధానంగా తయారు చేసే ఆత్మలకు, తమ యొక్క సంకల్పాన్ని యోగదానంగా హృదయపూర్వకంగా చేస్తున్న పిల్లలకి, భారతదేశం యొక్క వాయుమండలం పవిత్రంగా పూర్తిగా పరం శాంతిమయంగా తయారు చేసేటువంటి శాంతి సాగర్ని యొక్క పిల్లలకి, బేహద్ కార్యం చేసేటువంటి పిల్లలకి బేహద్ మా యొక్క ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే. ఈరోజు భారతదేశం యొక్క మ్యాప్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని పరం లైట్ని భారతదేశంలో ప్రసారం చేయండి. పరం 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 మహాశాంతి, మహాప్రకాశము శక్తి భారతదేశంలోని వాయుమండలంలో వ్యాపింప చేయండి. భారతదేశం యొక్క మ్యాప్ పైన దృష్టిని పెట్టండి. భారతదేశంలోని సంకల్పం చేయమని దాదాజీ ఏదైతే చెప్పారో, దాదాజీని స్మృతి చేస్తూ, దాదాజీ బాపూజీ యొక్క రూపాన్ని ధారణ చేస్తూ యోగం చేయండి. చుట్టుపక్కల వాతావరణం కూడా పూర్తిగా ఒక వలయాకారంగా భారతదేశం చుట్టూ నెగిటివ్ లోపలికి రాకుండా కవచాన్ని వేసేయండి. భారతదేశం మ్యాప్ బౌండరీగా ఇది ఉంటే బయట నుండి ఇంకా నెగిటివ్ అనేది రాదు. ఆల్ అలర్ట్గా ఉంటూ ఉంటారు. ఔటర్ లైన్ ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు పరం లైట్ ఔటర్ లైన్ ఉండాలి. భారతదేశం యొక్క మ్యాప్ లోపల, భారతదేశం లోపల బయట మొత్తం కూడా విధంగా కవచంగా ఉంటూ మీరు భారతదేశం మీద నిలబడినట్టు బుద్ధిలో సంకల్పం చేస్తూ, భారతదేశంలోకి నా నుండి పరం లైట్, పరం ప్రకాశం, పరం శాంతి వ్యాపిస్తూ ఉంది అంటూ పరం పరం మహాశాంతి, పరంధామం యొక్క పరంధామం నుండి బేహద్, పరంధామం నుండి బేహద్కే బేహద్ పరంధామం నుండి ఏదైతే ప్రకాశం నేను తీసుకుంటూ ఉన్నానో ఆ యొక్క ప్రకాశము బేహద్ పరం ధామం యొక్క పవరు భారతదేశం లోపలికి వదులుతూ ఉన్నా. నేను ఈ ప్రకాశంతో, సంకల్పంతో భారతదేశం యొక్క మ్యాప్ లోపల ఈ యొక్క పవర్ని నింపండి. ఏదైతే మరి ఇక్కడ ఆందోళన జరుగుతూ ఉందో అది పూర్తిగా సమాప్తం కావాలి అంటూ పిల్లలు చెయ్యండి అని అతి ప్రియమైన పిల్లలకి పరం మహాశాంతి, పరం మహాప్రకాశము సంకల్పం వేయండి. మీరందరూ కూడా మన బుద్ధి సంస్కారాలకు అధికారి ఆత్మలు. మనసును కంట్రోల్లో ఉంచుకోండి. మనసు బుద్ధి ఏదైతే మరి ఇస్తూ ఉన్నారో బాపుకు సమర్పణ చెయ్యండి. అప్పుడు మనసు బుద్ధి కంట్రోల్లో ఉంటుంది. బుద్ధితోటి ఏదైతే ఆలోచిస్తూ ఉంటారో అదే జరుగుతూ ఉంటుంది. ఏదైతే సంకల్పం సమయం అనుసారంగా చేయాలో అది విశ్వ పరివర్తన కోసం, విశ్వ కళ్యాణం కోసం మరియు స్వపరివర్తన కోసం చేసేటువంటి సంకల్పాలు. బుద్ధితోటి బాపూజీ చెప్పిందే ఆలోచించండి, అదే సంస్కారంగా తయారు కావాలి. అదే ఆలోచించండి. మనసు బుద్ధి కూడా పూర్తిగా సంస్కారం పైన కూడా అధికారిగా అవుతూ మాటిమాటికి ఈ విషయాల్ని బుద్ధిలోకి తెచ్చుకోండి. మనన చింతన చేస్తూ ఉండండి. మరి సంస్కారానికి అధికారిగా మీరు అయితే వరదాని మూర్తిగా కాగలుగుతారు. వరదాని మూర్తి అనగా బాపు మరియు నేను కంబైన్డ్ స్వరూపాన్ని అనేటువంటి స్థితిలో ఉండటం. బాపు నేను ఏ తేడా లేదు, బాపు సమానమైన ఆత్మను అనే సంకల్పం చేయండి. అదే వరదాని మూర్తిగా అవ్వటం ఆగుతుంది. మనసు బుద్ధి సంస్కారానికి మీరు అధికారి ఆత్మలు. ఈరోజు ఈ వరదాత, భాగ్య విధాత
బాపు వరదానం ఇచ్చుటకు ఇక్కడకు వచ్చారు. భాగ్య విధాత ద్వారా మనం తీసుకొని విశ్వం మొత్తానికి, భారతదేశానికి, బేహద్దు పిల్లలకి వరదాని మూర్తులై దానం చేయాలి. ఇలాంటి వరదాని పిల్లల్ని చూస్తూ బాపు కూడా ఖుషి అవుతూ ఉన్నారు. పిల్లలు ఏమైపోయారు? బాపు సమానంగా అయ్యారు. అందరూ బాపులు అయిపోయారు. ఎందుకంటే బాపు మీరు ఒకటే, ఇంకా వేరే అనేది లేదు. ఇదే మహాదాని వరదానిగా కావటము అంటే వర్తమాన సమయం మహాదాని యొక్క పార్ట్ ఇప్పుడు నడుస్తూ ఉంది. కానీ అంతిమ సమయం సమీపంలోకి వచ్చే కొద్దీ విశేషమైనటువంటి వరదానము ఇచ్చేటువంటి పాత్రను ప్రాక్టికల్గా పిల్లలందరూ ప్లే చేయాల్సి వస్తుంది. వరదాని రూపాన్ని పార్ట్ ప్లే చేయాలి. బాపు మరియు మీరు కంబైన్డ్గా డబల్ లైట్ స్వరూపం యొక్క స్థితిలో ఉండాలి. అంతిమ సమయం సమీపంగా వస్తుంది. విశేషమైన వరదానం ఈ యొక్క రూపంలో మనం ప్రాక్టికల్గా అందరికీ ఇస్తూ ఉండాలి. మహాదాని విశేషమైనటువంటి ఆత్మలు కనుక ఈ యొక్క మురళి ద్వారా, వాక్కు ద్వారా, సంకల్పాల ద్వారా సేవ చేస్తూ ఉన్నాము. మనసా సేవ కూడా పర్సంటేజీ కూడా పెంచుకుంటూ ఉండాలి. వాణి లోపల పర్సంటేజీ పెంచుకుంటూ ఉండాలి. మనసా సేవ ఇప్పుడు చేయాల్సింది. వాక్కుతోటి చేసేటువంటి సేవ అయిపోయింది. ఎంతమందికి వాక్కుతోటి భగవంతుడి జ్ఞానాన్ని ఇవ్వగలుగుతాము? అందుకని మనసా సేవే ఇప్పుడు మిగిలి ఉంది. చేయాల్సింది కూడా అదే అని మా అంటూ ఉన్నారు. కాబట్టి వరదాని రూపంలో సంకల్ప శక్తిని ఉపయోగించుదాము. సంకల్పాల పవర్ని పెంచుకుంటూ సంకల్పాల ద్వారా శుభభావన, శుభకామన ద్వారా కొద్ది సమయమే ఈ యొక్క ప్రత్యక్ష ఫలితాన్ని లభించే విధంగా ఎక్కువగా సేవ చేయగలుగుతూ ఉంటారు. వరదాని రూపం ద్వారా సేవ చేయుటకు ఎవరైతే నిమిత్తులై ఉంటారో వాళ్ళు స్వయం కూడా శుద్ధ సంకల్పం చేస్తూ ఉండాలి. శుద్ధ సంకల్పం అనగా శాంతి, పరం శాంతి యొక్క సంకల్పం. ఈ సంకల్పాల్లో బేహద్దు పరం శాంతి. శుద్ధ సంకల్పము అంటే అన్య సంకల్పాల నుండి 1 సెకండ్లో కంట్రోల్ చేసుకోవటం. దీని గురించి విశేషమైన అభ్యాసం కావాలి. రోజంతా కూడా శుద్ధ సంకల్పాల యొక్క సముద్రంలో మీరు ఉంటే, బేహద్దు మహాసముద్రం యొక్క ఒడ్డున సైలెన్స్లోకి వెళ్ళిపోయి కూర్చుంటే, వాక్కుకు అతీతమైన ప్రపంచంలోకి వెళ్ళి ఉంటే, మీ సంకల్పాల్లో శక్తి అనేది, శుద్ధత్వం అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఎక్కడ మీరు స్వరూపంలో, సైలెన్స్ యొక్క స్వరూపం అవ్యక్త స్వరూపంలో ఉంటారు. పూర్తిగా సైలెన్స్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు మీ సంకల్పాలన్నీ బ్రేక్ చేసేంత శక్తిశాలి, పవర్ఫుల్ ఆత్మలుగా కాగలుగుతారు. ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు సంకల్పాలని బ్రేక్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా సంకల్ప శక్తిని మీ కంట్రోల్లోకి తీసుకొచ్చుకోవడంతో మీరు ఆత్మలందరికీ కూడా విశేషమైనటువంటి శక్తిని ఇవ్వగలుగుతారు. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మీ లోపల రెండు శక్తులు ఉండాలి. ఒకటి బుద్ధి మరియు సంస్కారం. ఈ రెండిటిపైన కూడా మీరు కంట్రోల్లో అధికారిగా అయితే, మనసుని బాపూజీకి ఇచ్చేస్తే మీరు పూర్తిగా వీటిపైన కమాండ్ అనేది తెచ్చుకోగలుగుతారు. మీరు వరదాని స్వరూపంగా సేవ చేయుటకు మంచి స్థితి అనేది, పవర్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఈ మహావాక్యము ఈ యొక్క స్మృతిలో ఉంచుకోండి. ఈ మహాకార్యము, ఈ మహాయజ్ఞంను రచించండి. ఎంతెంతగా ఈ మంత్రాన్ని ఈ మహాయజ్ఞంలో వరదాని రూపంలో పాత్ర విశేషంగా ప్లే చేస్తూ ఉంటారో, ఆత్మలో ఈ 3 శక్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మీరు సరిగ్గా ఉపయోగించుకొని విశాల కార్యక్రమానికి ఉపయోగించగలుగుతారు. మీరు ఈ విశాల కార్యక్రమం తర్వాత పరివర్తన కార్యం యొక్క రిజల్ట్ మీరు చూడగలుగుతారు. విశ్వ పరివర్తన చేసేటువంటి కార్యక్రమం చాలా గొప్పది. ఇదేమీ సామాన్యమేమీ కాదు. సర్వశక్తులకు మాస్టర్ విధాత, శ్రేష్ఠ సంకల్పాల ద్వారా మాస్టర్ వరదాత సదా సాగరుడు యొక్క ఒడ్డున సముద్రంలో మునిగిపోతూ మరి సంకల్పం ఎక్కడైతే చేస్తూ ఉంటారో, బేహద్ కళల్లోకి వెళ్ళి సంకల్పం చేయండి. బాపరూపాన్ని ధారణ చేయండి. బేహద్ కళ అంటే పాల సముద్రం వంటి అయస్కాంతం యొక్క పవర్, బేహద్ పరం లైట్ యొక్క పవర్. ఆ పవర్ లోపల మీరు మునిగి ఆ పవర్ని మీరు ధారణ చేస్తూ అక్కడ మరి సర్వశక్తులకు మాస్టర్ విధాతలాగా అవుతూ మీ శ్రేష్ఠ సంకల్పంతో మాస్టర్ వరదాతగా సదా మీరు మధురమైనటువంటి పరం శాంతి స్వరూపాన్ని ధారణ చేస్తూ లైటు మరియు మైట్ హౌస్గా అయ్యి ఈ స్వరూపంతో సేవ చేయండి.
ఎంతగా మీరు ఈ సేవ చేస్తూ ఉంటారో అంతగా రిజల్ట్ కూడా బాగా వస్తూ ఉంటుంది అని అంటూ ఉన్నారు మా. अच्छा, बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో ప్లేలిస్ట్లో బాపూజీ చెప్పినవి, మా చెప్పినటువంటి దివ్య సందేశాలు కూడా ఉన్నాయి. మీరు ఒక్కొక్క దాన్ని వింటూ ధారణ చేస్తూ మీరు విశ్వసేవ విశ్వ కళ్యాణకారిగా అవుతూ మీ యొక్క కర్తవ్యం, మనం ఈ భూమి మీదకి వచ్చినటువంటి డ్యూటీని పూర్తి చేసుకుని వెళ్ళుటకు మనం ఇక్కడ ఈ యొక్క భారతదేశం నుండి మన సేవా కార్యక్రమాలు ప్రారంభం చేద్దాము. కనుక మీరు మా ఛానల్ని బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో బాపూజీ చెప్పినటువంటివన్నీ కూడా మీ దగ్గరికి చేరుకుంటాయి. అప్పుడు మీరు బాపూజీ ఛానల్లో అప్లోడ్ చేసినవి అప్ టు డేట్గా చూస్తూ ధారణ చేస్తూ ఆధ్యాత్మికంగా మీరు పురుషార్థం చేస్తారని ఆశిస్తూ ఉన్నాము. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. परम परम महाशांति है.